Welcome student. In the second part of the topic 12, that is the muscular system, digestive system in the human beings, today we are going to learn about the types of muscle. In the last part of the video we had learned about what is meant by muscle and what are the importance of muscle in our body, and various important sentence regarding to the general knowledge that also we had learned. In today's video we are going to learn about the types of muscle. First part of the muscle is the voluntary muscle and second part that is the involuntary muscle. मराठीत त्याला ऐच्छिक स्नायू आणि अनैच्छिक स्नायू असं म्हटलं जातं. व्हॉलेंटरी म्हणजे ऐच्छिक म्हणजे इच्छेनुसार, अनैच्छिक म्हणजे इच्छेच्या इच्छा असू दे अगर नसू दे ती ॲक्शन आपोआप शरीरामध्ये घडत असते तर त्याला काय म्हटलेलं आहे, अनैच्छिक असं म्हटलेलं आहे. लेट्स लर्न मोर अबाउट इट. Voluntary muscles working with our hands, walking, eating, etc. are the functions that depends upon our will. Muscle used in this action are the voluntary muscle. For example, muscles in our arm and leg are voluntary muscle. बघा मुलांना त्यात काय सांगितलेलं आहे, अशी शरीर कामं करतं की जी आपल्या इच्छेनुसार घडत असतात. उदाहरणार्थ मला हे पुस्तक उचलायचं आहे, मला लिहायचं आहे, मला पळायचं आहे. ऑल दीज आर द ॲक्शन डन अकॉर्डिंग टू आवर विल. इफ यू हॅव युअर विल टू डू दॅट वर्क, then and then only that muscle are going to work. The action is done by your body according to your will. If your will is not there, you want to stable at one place, then these muscles are not working. So these type of muscles are called as a voluntary type of a muscle. Means that are entirely depends upon your will. Will म्हणजे इच्छा, इच्छेनुसार घडत असतं. उदाहरणार्थ मला हे पुस्तक उचलायचंच नाहीये. Can our body move? No, the muscles are not working. The body is not doing the action. That is because that are the actions done by the involuntary muscle. Okay, and the next part that is the involuntary muscle, anaichi. Various processes like breathing, blood circulation, digestion are vital functions. That is, they are essential for our body. They do not depend upon our will. These muscle organs which carry out these involuntary function are called as involuntary muscles. Functions of organs like a stomach, intestine, heart are carried out in their own fixed manner by involuntary muscle. See students, here the information is given to you according to the involuntary muscle. Means these type of muscles are doing their work without your body permission. Means they are taking place in actions are taking place from your birth taking till your death. Means these muscles are working continuously. For example, breathing, then blood circulation, the process of digestion. All these are the action are working in your body if your will is not or will is there. Means they are not depend on your will. They are doing their own function. So they are not taking your bodily permission. So these actions or these muscles are called as a involuntary muscle. Function of organs like a stomach, intestine, heart are carried out their own fixed manner by the involuntary muscle. Means these are the very important organs in your body. They are working when your birth taking place until your death. Means no stoppage of working there. For example, heart. When your birth takes place in mother's womb, from that time till your death, this heart is working continuously without stopping. Means the muscle that help to working that heart, that are the involuntary muscles. Okay, so these are all about the involuntary muscle. In your exam there are several
involuntary and involuntary muscle. Questions are asking in your exam. At that time you write the definition of the respective muscle and the various examples regarding to this. As an homework or the note, you write down the difference between the voluntary and involuntary muscles. Okay. So next, which organ in our body have voluntary muscle and which one have involuntary muscle? Find out and make a list of each of them. That I have given a question as an homework to you. Now see the another types of muscle. First one is the skeletal muscle, second one heart and cardiac muscle, and third is the smooth muscle. So write down their meaning. Skeletal muscle, अस्थि स्नायू, हार्ट अँड कार्डियक मसल, हृदयाचे स्नायू, स्मूथ मसल, मृदू स्नायू. लक्षात येते का? पहा काय काय सांगितलेलं आहे. स्केलेटल अस्थि, हार्ट म्हणजे हृदयाचे आणि स्मूथ म्हणजे मृदू. असे हे तीन वेगवेगळ्या प्रकारचे टाईप आहेत. आता प्रत्येक प्रकारामध्ये कशा पद्धतीने वर्किंग होते बघा. फर्स्ट टाइप इज द स्केलेटल मसल. The two ends of each of these muscles are attached to the two different bones. Example of such muscles are muscles of our arms and legs. बघा काय सांगितलंय. या स्नायूंची दोन्ही टोके ही दोन्ही वेगवेगळ्या हाडांना जोडलेली असतात. उदाहरणार्थ हा आपला आर्म घ्या. तर हे जे बोन आहे हे मसल इथं पण अटॅच झालेला आहे, इथं सुद्धा अटॅच झालेला आहे. म्हणजे हा जो मधला भाग आहे ह्या भागानं हे हाड पण जोडलेलं आहे आणि हे खुब्याचं ह्याचं सुद्धा खांद्याचं सुद्धा हाड जोडलेलं आहे. म्हणजे हे जे स्नायू आहेत हे स्नायू दोन डिफरंट हाडांना जोडलेले असतात. ओके. बघा द टू एंड्स ऑफ ईच ऑफ दीज मसल्स आर अटॅच्ड टू द टू डिफरंट बोन्स. एक्झाम्पल ऑफ सच मसल्स आर द मसल्स ऑफ आर्म्स अँड द लेग्स. द मुवमेंट आर व्हॉलेंटरी. मात्र त्याची हालचाल कशी आहे? व्हॉलेंटरी आहे, म्हणजे इच्छेनुसार होत असते. देर आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द बोन्स ऑफ स्केलेटल टुगेदर अँड गिव्हिंग द शेप ऑफ अवर बॉडी. हाताचे पायाचे स्नायू यांची हालचाल ही ऐच्छिक असते. आपण बघतो हे स्नायू हाडांचा सांगाडा एकत्र ठेवण्याचे काम करतात आणि शरीराला योग्य आकार देण्याचे सुद्धा काम करतात. ओके. नाव द सेकंड टाइप इज द हार्ट अँड कार्डियक मसल. पूर्णतः हृदयाला जपणारा हा स्नायू आहे. बघा दिस मसल ब्रिंग आउट द कॉन्ट्रॅक्शन अँड द रिलॅक्शन दॅट इज वी कॉल्ड एज अ बीटिंग ऑफ द हार्ट. बघा काय सांगितलेलं. हे स्नायू हृदयाचे आकुंचन आणि प्रसरण म्हणजे शिथिलीकरण घडवून आणतात. म्हणजे हार्ट स्वतः ते काम करण्यासाठी ह्या मसल्सची काय करतं? मदत घेतं. कॉन्ट्रॅक्ट होतं, रिलॅक्स होतं, कॉन्ट्रॅक्ट होतं, रिलॅक्स होतं. यालाच आपण हार्टबीट असं म्हणतो. ओके. ही हालचाल अनैच्छिक असते, इनव्हॉलेंटरी आहे ही हालचाल. दिस मोमेंट इज इनव्हॉलेंटरी. कार्डियक मसल कॉज अवर हार्ट टू रिलॅक्स अँड कॉन्ट्रॅक्ट कंटिन्युअसली ॲट द रेट ऑफ अबाउट 70 टाइम्स पर मिनिट. म्हणजे जवळजवळ एका मिनिटाला हार्ट हे 70 वेळा आकुंचन आणि प्रसरण पावत असतं. बऱ्याच वेळा डॉक्टर आपला असं इथं हात ठेवून बघतात बघा. तर आणि असं घड्याळामध्ये बघतात. म्हणजे एका मिनिटाला तुमच्या हृदयाचे किती ठोके होतात. ठोके म्हणजेच काय? आकुंचन आणि प्रसरण पावण्याची गती, त्याला ठोके असं म्हणतात, बीटिंग असं म्हणतो. तर एका मिनिटाला हेल्दी जो पर्सन आहे त्याची 70 वेळा हार्ट कॉन्ट्रॅक्ट रिलॅक्स हे होत असतं. ओके. आणि लास्ट वन भाग आहे बघा स्मूथ मसल. दिस मसल आर डिपेंड इन द इंटरनल ऑर्गन ऑर दॅट द हार्ट. बघा शरीरातील इतर अंतेंद्रियांमध्ये हे स्नायू असतात. उदाहरणार्थ सांगितलेलं आहे बघा इंटरनल. फॉर एक्झाम्पल मसल ऑफ स्टमक, इंटेस्टाईन, ब्लड व्हेसल, युटेरस एक्सेट्रा. म्हणजे आतडे, रक्तवाहिन्या, गर्भाशय इत्यादींचे स्नायू आणि त्यांची हालचाल ही अनैच्छिक असते. द मुवमेंट आर इनव्हॉलेंटरी अँड द स्लो आणि हळू सुद्धा असते. वेरियस वायटल फंक्शन ऑफ अवर बॉडी ऑफ विच वी रिमेन क्वाईट अनेबल आर कॅरीड आउट बाय अ स्पेशल मसल. म्हणजे या विशेष स्नायूकडून शरीराची अनेक जीवनावश्यक कार्य आपल्या शरीरामध्ये नकळत अशी होत असतात. आपल्याला ती कळत सुद्धा नाही. मात्र हे जे स्नायू आहेत हे सगळे काय आहेत? स्मूथ आहेत. लक्षात आलं का? सगळे स्नायूच आहेत पण ते कसे आहेत? स्मूथ पद्धतीचे आहेत.
पान नंबर 83 वर बघा. कॅन यू टेल हाऊ डू मसल परफॉर्म देअर फंक्शन. स्नायूंचे कार्य कसे चालते. विथ द हेल्प ऑफ बोन्स अँड द रिलॅक्सेशन अँड कॉन्ट्रॅक्शन. ओके ना. आता एक ॲक्टिव्हिटी तुम्हाला सांगितलेली आहे बघा. मूठ न आवळता हात 180 अंशात म्हणजे सरळ ठेवा, म्हणजे असं विदाउट क्लोजिंग द फिस्ट. फिस्ट म्हणजे असं. हे हात असे ठेवायचे 180 मध्ये, हे असे ठेवायचे. हां. बेंड द आर्म ॲट द एल्बो थ्रू अ 90. आता हेच ऑर्गन असे 90 डिग्रीमध्ये ठेवले, म्हणजे इथं जो आकार झालेला आहे बघा हा जो इथं हा झालेला आहे, हा कोण जो झालेला आहे हा आहे 90चा. ओके. टच द शोल्डर विथ युअर फिंगर ऑन द सेम साइड. हाताची बोटे खांद्याला टेकवा. ही बोटं आपण अशी खांद्याला टेकवू. ओके. विच मसल ऑफ विच पार्ट ऑफ आर्म आर कॉन्ट्रॅक्टेड अँड रिलॅक्स ड्युरिंग द अबाउट 3 ॲक्शन. वरील 3ही कृती करत असताना हाताच्या कोणत्या भागातील स्नायू आकुंचन व शिथिलीकरण होतात झाले असतील ते बघा. बघा आपण ज्यावेळी असं केलं त्यावेळी हातचे जे स्नायू जे आहेत हे काय झाले, रिलॅक्स झाले. ज्यावेळी आपण असं केले ते कॉन्ट्रॅक्ट झाले आणि ते आपण असं पुन्हा केलं त्यावेळी पुन्हा ते कॉन्ट्रॅक्ट झाले. लक्षात आलं. बघा पुढं. मसल्स इन अवर बॉडी ऑलवेज वर्क इन अ ग्रुप. अंडरलाइन द इम्पॉर्टंट सेंटेन्स. मसल्स इन अवर बॉडी ऑलवेज वर्क इन अ ग्रुप. म्हणजे आपल्या शरीरातील स्नायू हे गटानं काम करत असतात नेहमी. When some muscle contract, other muscle of group relax. म्हणजे एक जर स्नायूंचा एक गट ज्यावेळी आकुंचन पावतो तर दुसरा शिथिल होत असतो. This how muscle help in a proper performance of the various functions of our body. आणि याचमुळं काय होतं, शरीरातील क्रिया ह्या व्यवस्थितपणे योग्य पद्धतीने ह्या घडत असतात. बघा. The muscle on the front of the bone in upper arm are called as a bicep. आपल्या दंडामध्ये आत असलेल्या हाडाच्या वरच्या बाजूला स्नायूला शिरस्थ म्हणजे बायसिप, म्हणजे हा याला पण जोडलेला आहे आणि हा याला पण जोडलेला आहे. हे जे आहे दंडाच्या वर तर ह्याला बायसिप असं म्हटलेलं आहे. हां. द मसल ॲट द बॅक इज कॉल्ड ॲज अ ट्रायसिप. आता बॅक जर बघितलं तर हे इकडं पण जोडलेलं आहे, इकडं पण जोडलेलं आहे आणि खाली पण जोडलेलं आहे. तर त्याला काय म्हणायचं, ट्रायसिप असं म्हटलेलं आहे. हां. तर त्याला काय म्हणायचं, त्रिशिरस्कव स्नायू. त्रि म्हणजे 3, हां, बाय म्हणजे 2. ओके. तर बायसिप, ट्रायसिप आणि जर 4 स्नायूंनी जोडलं असेल तर त्याला क्वाड्रासिप असं म्हटलं जातं. काय म्हटलं जातं, क्वाड्रासिप. बघा काय सांगितलेलं आहे पुढं. व्हॉट विल हॅपन इफ द कार्डियक मसल डू नॉट मूव्ह. काय होईल ज्यावेळी हृदयाच्या स्नायूंनी हालचालच केली नाही. हार्ट डझंट कॉन्ट्रॅक्ट अँड रिलॅक्स. ब्लड सर्क्युलेशन डज नॉट created inside our body, and as blood circulation is not done in your body, the body will not take alive. ती जिवंत राहू शकत नाही. बरोबर आहे. नेक्स्ट. फूड एंटर द स्टमक अँड स्टमक मसल डू नॉट मूव्ह. जठरात अन्न गेलेलं आहे पण जठराच्या स्नायूंनी त्याची हालचालच केली नाही. फूड रिमेन्स दॅट कंडिशन as that condition only, and the process of digestion does not happen. As the process of digestion does not happen, the other bodily function do not doing their proper function. Okay. So these are the important function that muscle contracts and relaxes. That is why the various life processes are carried out in our body. बघा खाली काय सांगितलेलं आहे. मसल ऑफ अवर बॉडी मस्ट बी स्ट्रॉंग अँड इफिशियंट. आपल्या शरीरातील स्नायू मात्र हे बळकट आणि काय असले पाहिजे, कार्यप्रणव असले पाहिजे. अवर डाएट मस्ट इन्क्लूड प्रोटीन, कार्बोहायड्रेट इन अ सफिशियंट क्वांटिटी फॉर द प्रॉपर ग्रोथ अँड रिपेअर ऑफ द मसल्स. बघा काय झाले, स्नायूंच्या वाढीसाठी व त्यांची झीज भरून काढण्यासाठी शरीरात आवश्यक असे प्रथिनयुक्त पदार्थ, कार्बोहायड्रेट म्हणजे पिष्टमय पदार्थ असणं अत्यंत गरजेचं आहे. वी मस्ट डू अ रेग्युलर एक्सरसाइज. इट मेक्स अ मसल स्ट्रॉंग. आपण जर योग्य पद्धतीनं नियमित व्यायाम केला तर आपले स्नायू जे आहेत हे स्ट्रॉंग होत असतात. वी मस्ट सिट विथ अ स्ट्रेट बॅक अँड डू नॉट बॅक हँच ऑर बेंड. आपण बसताना सुद्धा पाठीचा कणा ताठ करून बसायला पाहिजे,
पोक काढून बसायचं नाही. अदरवाईज ग्रॅज्युअली चेंजेस ऑकर इन द स्ट्रक्चर ऑफ द वर्टिब्रे. पोक काढून बसल्या पाठीतील काही मणक्यातील स्नायूंचे हळूहळू बदल होते आणि पाठीला मग काय होतं, पाठीचे व खांद्याचे स्नायू दुखू लागतात. डिसऑर्डर ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम मे ऑल्सो अराईज. मग तसेच पाठीचे व कण्याचे आजार जे आहेत हे उद्भवतात. ड्युरिंग एक्सरसाइज म्हणजे ज्यावेळी तुम्ही व्यायाम करत असता, हृदयाचे स्नायू बिकम मोर रॅपिड. म्हणजे हृदयाचे जे स्नायू असतात ते भरपूर काय होतात, जलद गतीनं त्यांची हालचाल होते. त्यामुळे श्वासोच्छ्वास जलद गतीनं होतो आणि त्यामुळे शरीराला ऑक्सिजन आणि रक्तातील पोषक तत्वांची भरपूर गरज असते. लक्षात आलं का बघा. 12.3 मध्ये चेस्ट मसलला बघा सांगितलेलं बायसिक म्हणजे काय सांगितलेलं आहे. क्वाड्रासिक म्हणजे 4 हिनं जोडलेलं असते त्याला क्वाड्रासिक म्हणतात. फ्लेक्झॉर्स म्हणजे अवकुंचनी स्नायू, फ्लेक्झॉर्स अवकुंचनी स्नायू. ॲब्डॉमिनल मसल म्हणजे उदरीय स्नायू, उदर म्हणजे पोट. ॲब्डॉमिनल मसल म्हणजे काय, उदरीय स्नायू. डेल्टॉइड म्हणजे काय, त्रिभुजाब. लक्षात आलं का. आणि लास्ट पेज बघा. द स्टडी ऑफ मसल इज कॉल्ड एज अ मायलॉजी. स्टडी ऑफ मसल म्हणजे ज्या शास्त्रामध्ये, विज्ञानाच्या ज्या शाखेमध्ये मसलचा अभ्यास केला जातो त्याला मायलॉजी असं म्हणतात. कॉन्ट्रॅक्शन इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मसल. आणि स्नायूंचा मूलभूत गुणधर्म आकुंचन पावणे हा आहे. द लार्जेस्ट मसल इन अवर बॉडी इन द थाय. सगळ्यात मोठं मसल जे आहे ते आपल्या मांडीचं आहे. सगळ्यात मोठं हाड आणि मसल आहे. द स्मॉलेस्ट मसल इज अटॅच टू द बोन इन द इयर कॉल्ड ॲज अ स्टॅक्स. आणि सगळ्यात छोटं हाड मसल जे आपल्या कानामध्ये आहे तर त्याला स्टेप्स असं म्हटलं जातं. हे जनरल नॉलेजच्या दृष्टीनं ही महत्त्वाची वाक्य तर आहे. आता तुमचं होमवर्क काय असेल बघा. व्हॉलेंटरी अँड इनव्हॉलेंटरी मसलमध्ये फरक स्पष्ट करा हे लिहायचं आहे. टाईप्स ऑफ मसलमध्ये स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल, कार्डिएक मसल ह्याची माहिती थोडक्यात लिहायची आहे. बायसिप म्हणजे काय, ट्रायसिप म्हणजे काय हे लिहायचं आहे. आणि त्यानंतर जे इम्पॉर्टंट डू यू नो मध्ये इम्पॉर्टंट सेंटेन्स दिलेले आहेत ॲज अ नोट्स म्हणून तुमच्या वहीमध्ये असणं गरजेचं आहे. ओके. आणि मग नेक्स्ट पार्टमध्ये आपण डायजेस्टिव्ह सिस्टीम जी आहे ती अभ्यास करणार आहोत. ओके, थँक्यू.